and all our dignitaries to move forward and join us for the relief program. One, sufficient and sustainable blood supply for every in the morning with us, taking all the pains to see that every since yesterday night. and one of the backbone of this technical of the collective responsibility in ensuring patient safety and practices. We truly value your expertise and the knowledge shared. To enlighten us by delivering the welcome address. And 37 in 54 area hospitals and 11 blood component separation units in all teaching hospitals and district hospitals. Friends, to ensure that no life is lost due to, the way forward is to ensure that no life is lost due to the non-availability of blood in critical time. We need to monitor and measure the loss of lives due to non-availability of blood and lack of easy access even when blood is available. Make proper assessment of demand supply situation. Promote voluntary blood donation as a people's movement, and in particular among youth, women, and some religious groups by highlighting the advantages of blood donation to donors and dispelling the myths against donation. Ensure proper storage and manpower capacities. Enable an effective technology-based platform for easy and quick access to required blood and in particular rare blood groups. Make hospitals responsible for arranging required blood instead of burdening the families of distressed patients to arrange it. Ensure proper auditing of functioning of blood banks. Ensure strict monitoring of quality of blood storage facilities and their technological upgradation. Evolve effective protocols for ensuring rational use of blood and blood components and ensure compliance. Setting up blood transfusion committees in all hospitals and ensuring their effective functioning through regular monitoring and record keeping. At the end, I compliment the State Blood Transfusion Services Division for taking up the responsibility of organizing this 2-day-long national workshop, important national workshop, and the Union Ministry of Health and also World Health Organization for their participation, and also the other experts and doctors associating with the workshop. I thank you all for giving me this opportunity of sharing my thoughts and concerns about ensuring adequate supply of blood and its rational use. Thank you. Jai Hind. Thank you. Now, remember the spirit of our mission. Every drop is precious. the blood. To come up with guidelines. Dr. B. Prasanna, Joint Director, Madam, Blood Transfusion Services, State Blood Transfusion Council at APSACS, to please. Thank you so much, sir, for this warm, inspiring, and insightful words, and thank you for your constant guidance and support. Now, I feel more. All the experts in the field of transfusion medicine. A very, very warm welcome to you all in this workshop. Every drop of blood count. So ఇవాల్టి నుండి 2 రోజుల పాటు నేషనల్ వర్క్షాప్ ఆన్ రేషనల్ యూజ్ ఆఫ్ బ్లడ్ అండ్ బ్లడ్ ప్రొడక్ట్స్, ఒక జాతీయ సదస్సు రక్త కాంపోనెంట్స్ మీద వాడకం వినియోగం మీద
ఒక జాతీయ సదస్సు విశాఖపట్నంలో నడుస్తుంది. దీంట్లో డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ హెల్త్ సర్వీసెస్ డాక్టర్ సునీతా శర్మ గారు, అదేవిధంగా నేషనల్ బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ కౌన్సిల్ డైరెక్టర్గా ఉంటున్న డాక్టర్ కిషన్ కుమార్ గారు, ఇతర అధికారులు, డైరెక్టర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎయిడ్స్ కంట్రోల్ సొసైటీ తరఫున నీలకంఠారెడ్డి గారు ఈ కార్యక్రమాన్ని 2 రోజుల పాటు పర్యవేక్షిస్తున్నారు. దీనికి దేశవ్యాప్తంగా 29 రాష్ట్రాల నుండి, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల నుండి అనేక మంది ప్రతినిధులు రావడం జరిగింది. రక్తం మనిషికి ఎంత ముఖ్యమైందో మనందరికీ తెలుసు. రక్తం లేకపోతే శరీర భాగాలకి ఆక్సిజన్ అందదు. రక్తం లేకపోతే ఇతర శరీర భాగాలకి న్యూట్రియంట్స్ అందవు. రక్తం లేకపోతే ఇతర భాగాల నుంచి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సేకరణ జరగదు. రక్తమే లేకపోతే ఈ వ్యర్థ పదార్థాలని కిడ్నీకి, లివర్కి చేర్చడం జరగదు. మొత్తం రక్తం లేకపోతే మనిషి మనుగడే అసాధ్యమైన విషయం మనకు అందరికీ తెలుసు. ఒక వ్యక్తి మనిషి జీవితంలో రక్తం అనేది చాలా ముఖ్యం. అటువంటి రక్తం వినియోగం మీద, ఏ రకంగా వినియోగించాలి అనే విషయం మీద, బ్లడ్ కాంపనెంట్స్ వినియోగం మీద 2 రోజుల పాటు సుదీర్ఘంగా చర్చలు జరగబోతున్నాయి. ఈ చర్చలు సత్ఫలితాలు ఇస్తాయని, అనేక సమస్యలకి పరిష్కారం కనుగొంటాయని, అదేవిధంగా ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్ళకు కూడా పరిష్కార మార్గం కనుగొంటాయని నేను విశ్వసిస్తున్నాను. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రకారం వారి జనాభాలో, మొత్తం జనాభాలో 1% రక్తం దానం చేయాలనేది వారి నామ్స్ ప్రకారం ఉంది. అయితే మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగా మన దేశంలో కావాల్సింది 1,50,00,000 యూనిట్లు అయితే అందుబాటులో ఉన్నది 10 నుంచి 11 లక్షల యూనిట్లు మాత్రమే. దాన్ని బట్టి మనం అర్థం 1,50,00,000 యూనిట్లు కావాలి. 110 నుంచి 111 లక్షల యూనిట్లు మాత్రం అందుబాటులో ఉన్నాయి. మన రాష్ట్రంలో ఆ సమస్య లేదు. మన రాష్ట్రంలో మన జనాభా ప్రకారం 5,30,00,000 యూనిట్లు అవసరమైతే దాదాపు 2024-25 సంవత్సరంలో 7 లక్షల యూనిట్లను మనం సేకరించడం జరిగింది. ఈ సంవత్సరం కూడా దీన్ని చేరుకుంటాం, ఆ టార్గెట్ని చేరుకుంటామనే విశ్వాసం కూడా మాకుంది. దీని ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఏ వ్యక్తి కానీ, ఏ పేషెంటు బంధువులు కానీ రక్తం కోసం ఇతర ప్రాంతాలకు పరిగెత్తాల్సిన అవసరం లేదు. సకాలంలో రక్తం అందక ప్రాణం పోకూడదనే విషయాన్ని మనం గుర్తించాల్సి ఉంది. మన రాష్ట్రంలో ఈ అడల్సెంట్ల ఏజ్లో ఉంటున్న వాళ్ళు 51% అనీమియాతో బాధపడుతున్నారు. అదేవిధంగా 33% బాలింతలు అనీమియాతో బాధపడుతున్నారు. అదేవిధంగా 2,000 చిల్లరకు పైగా ఈ సికిల్ సెల్ అనీమియాతోను, దాదాపు 2,000 మంది హీమోఫీలియాతోను, అదేవిధంగా 2,000 మంది దాకా ఈ తలసేమియాతోను, అంటే రక్త సంబంధిత బాధలతో, బ్లడ్ డిజార్డర్స్తో బాధపడుతున్నారు. వారికి బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ అవసరం ఉంది. అందుకని దీనివల్ల రక్తం ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ ఎప్పుడు చేయాలి, ఎంత సేఫ్గా చేయాలి, అదేవిధంగా రక్తాన్ని అందుబాటులో ఎలా ఉంచాలి అనే విషయం మీద చర్చలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఈ వర్క్షాప్లో సుదీర్ఘంగా చర్చలు జరపడం జరుగుతుంది. మన రాష్ట్రానికి వచ్చేసరికి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 394 బ్లడ్ బ్యాంక్స్ ఉంటే దాంట్లో 205 బ్లడ్ బ్యాంకులు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ఉన్నాయి. 189 ప్రైవేటు రెడ్ క్రాస్ల ద్వారా కానీ, ఇతర చారిటబుల్ సంస్థలు కానీ, ప్రైవేట్ ఆపరేటర్ల దగ్గర ఉన్నాయి. ఉంటున్న 205లో 154 ఈ బ్లడ్ స్టోరేజ్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా 54 బ్లడ్ కాంపోనెంట్ సెపరేటర్ సెంటర్స్ మన రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి. అయితే ఒక లక్ష్యాన్ని పెట్టుకున్నాం. ఈ బ్లడ్ ప్రాధాన్యత ఒకటి యువతలో తెలియజెప్పడం, చాలా యువతలో తెలియజెప్పడం, వాళ్ళలో అవగాహన కల్పించడం, రక్తదానం చేసే విషయం మీద చెప్పడం. ఒక నివేదిక ప్రకారం 85% మంది యువత రక్తదానం చేయట్లేదు. ఎందుకంటే దాని వెనకాల అనేక రకాల భయాలు, ఆందోళనలు ఉన్నాయి. రక్తదానం చేయడం వల్ల బలహీనపడిపోతామని చెప్పి, లేదా ఇన్ఫర్టిలిటీ సమస్య వస్తుందని చెప్పి, లేదా కొన్ని మతాల్లో రక్తదానం చేయడాన్ని ఒక పాపంగా కూడా పరిగణిస్తున్న నేపథ్యంలో యువతలో అవగాహన కల్పించడం, అనేక మంది ముందుకు రావడం. యువత ఇచ్చే ఒక యూనిట్ రక్తం అనేది 3 ప్రాణాలను నిలబడుతుంది అనే విషయాన్ని కూడా యువతలోకి, సమాజంలోకి తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఇవాళ అదేవిధంగా 45% మంది ఇవాళ మొత్తం జనాభాలో ఎలిజిబిలిటీ ఉంటున్న వాళ్ళలో 45% కన్నా ఎక్కువ మంది రక్తం ఇవ్వడానికి రావట్లేదు. 18 సంవత్సరాలు నిండిన వాళ్ళు ఇవ్వాలి. రక్తదానం చేయడం అనేది ఆ పేషెంట్ ప్రాణాలను కాపాడమే కాకుండా ఎవరైతే రక్తదానం చేశారో వారికి కూడా ఉపయోగకరం ఉంటుంది. శరీరంలో మలినాలు తొలగిపోతాయి, శరీరంలో రక్తపోటు తగ్గుతుంది, క్యాన్సర్ బారిన పడే ప్రమాదం తగ్గుతుంది. ఇట్లాంటి అనేక రకాలైన ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. వీటిని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలా, విస్తృతంగా మహిళల్లోకి, యువకుల్లోకి తీసుకెళ్లాలా. రక్తదానం వెనుక ఉన్న పవిత్రత గురించి వారికి తెలియజెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా అదే సమయంలో ఈ మా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో కూడా వీటిని స్ట్రెంథన్ చేసే దిశగా ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. 173 కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్స్లో ఒక 67 బ్లడ్ కాంపోనెంట్ సెపరేటర్స్ కూడా కొత్తగా ఏర్పడని లక్ష్యం పెట్టుకున్నాం. అదేవిధంగా ఏరియా హాస్పిటల్లో కూడా 37
బ్లడ్ కాంపోనెంట్ సెపరేటర్ సెంటర్స్ని ఏర్పాటు చేయాలని, టీచింగ్ హాస్పిటల్స్లో 11 ఏర్పాటు చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాం. దీని వెనుక ప్రధాన ఉద్దేశం ఏ వ్యక్తి కూడా ఈ రాష్ట్రంలో రక్త అందుబాటులోకి రాక లభ్యత లేని కారణంగా ప్రాణం కోల్పోకూడదు. ప్రధానంగా బాలింత మహిళలు ప్రసవం సందర్భంగా బ్లీడింగ్ కారణంగా, బ్లడ్ హెమరేజ్ కారణంగా మరణాలు సంభవిస్తున్నాయి. నిన్న కూడా తుని అనే ప్రాంతంలో మనం చూసాం. ఆగకుండా హెమరేజ్ జరిగిన కారణంగా ఒక దురదృష్టకరంగా ఒక మహిళ మరణించింది. అటువంటి సమస్యలు భవిష్యత్తులో రాకుండా మరి సుదీర్ఘ ప్రాంతాలు, మరి గిరిజన ప్రాంతాల్లో ఆ సమస్యలు రాకుండా ఉండడం కోసం ఇవాళ అవగాహన ఈ వర్క్షాప్ ఇక్కడ నిర్వహిస్తే దాని ద్వారా 2 రోజులు మీడియా కారణంగా ప్రజల్లో, యువతలో ఒక అవగాహన కలుగుతుంది. దాని ద్వారా ఈ ప్రాణాలు పోకుండా కాపాడుకునే ప్రయత్నంలో చేస్తున్న ఈ కూటమి ప్రభుత్వం చేస్తున్న ప్రయత్నంలో అది ప్రయత్నానికి దోహదపడుతుందని నేను భావిస్తున్నాను. ఈ సందర్భంగా అనేక రాష్ట్రాల నుంచి మన రాష్ట్రానికి విశాఖపట్నంగా సుందర నగరమైన విశాఖపట్నంకి, సిటీ ఆఫ్ డెస్టినీగా పిలువబడుతున్న విశాఖపట్నంకి అనేక రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన ప్రతినిధులందరూ కూడా నేను స్వాగతం పలుకుతున్నాను. 2 రోజుల పాటు అనేక వారు ఈ వర్క్షాప్లో చేస్తున్న డెలిబరేషన్స్ కానీ, ఇంటరాక్షన్స్ కానీ, ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఐడియాస్ కానీ ఈ సవాళ్ళకి సమాధానం కనుగొనబడతాయనే విశ్వాసంతో కూడా ఉన్నాను. ప్రధానంగా ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ప్రధానమైన ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో ప్రతి పాఠశాలలోని ఇలాంటి మౌలిక సదుపాయాల లోపం ఉందని చెప్పేసి ప్రతిపక్షాలు అయితే మాట్లాడుతున్నాయి. రెండోది, అసలు మీరు ఎలాంటి డ్రైవ్ నిర్వహించాలనుకున్నారు? తప్పదు, ప్రతిపక్షాలు విమర్శలు చేస్తే తప్పదు. కానీ ఇక్కడ నా పని ఏంటంటే యాజ్ హెల్త్ మినిస్టర్ ఈ వ్యాధుల బారిన పడకుండా కాపాడడం కోసం చర్యలు తీసుకోవడం. మంచినీటి సరఫరా, ఇతరత్ర అవి మౌలిక సదుపాయాల కల్పన అనేది హెల్త్ మినిస్ట్రీ పరిధిలోకి రాదు. అయినప్పటికీ కూడా అందుకని మేము టైం టు టైం లైన్ డిపార్ట్మెంట్తో కూర్చోవడం మాట్లాడుతున్నాం. మేము ఎక్కడ కూడా బయాలజికల్ ఇవి చేస్తుంటాం, ఎగ్జామినేషన్స్ చేస్తుంటాం. వచ్చిన తర్వాత ఎక్కడన్నా సోర్స్ దగ్గర కానీ లేదా పైపుల్లో కానీ లీకేజ్లు ఉంటుంటే ఆ సంబంధిత లైన్ డిపార్ట్మెంట్కి తెలియజెప్పడం జరుగుతుంది. కాబట్టి దాన్ని అరెస్ట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఆ రకమైన చర్యలు తీసుకుంటాం. దానికోసం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 10,000 మంది మా సిహెచ్ఓలు ప్రతి చోట ప్రతి మంగళవారం ఈ చర్యలు చేపడుతుంటారు. ఇక మౌలిక సదుపాయాల కల్పన అన్నప్పుడు లైన్ డిపార్ట్మెంట్తో మాట్లాడే విషయాన్ని ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి కూడా తీసుకెళ్లడం జరుగుతుంది. స్థూలంగా దీన్ని విస్తృతంగా సమస్యగా చూస్తూ, ఎందుకంటే ఒక రోజులో వచ్చింది కాదు, ఒక రాత్రిలో వచ్చింది కాదు, కొన్ని దశాబ్దాలుగా ఉంటున్న సమస్య. దీనికి ఒక శాశ్వత పరిష్కారం కనుగొనే దిశగా కూడా కూటమి ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తుంది. ప్రధానంగా వాళ్ళు క్రిటికల్ క్యాంప్స్ కోసం వస్తున్నారు సార్. ఆవుకు పాడేరు ఏరియాలో, అలానే కురుపంలో గిరిజన బాలికలు చాలామంది ఈ యొక్క పచ్చకంలో బారిన పడ్డారు. సో వాటికి సంబంధించి ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలి? ఏజెన్సీ మొత్తం కూడా ఇటు ఫేవర్స్ పైన ఎక్కువగా ఈ సమస్యలు ఉన్నాయి. ప్రతిసారి కూడా చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం సహకారంతో దోమతెరలను అందించడం జరుగుతుంది. అయితే అనేక చోట మీరు వాటర్ బోర్న్ డిసీజెస్ కానీ, వెక్టార్ బోర్న్ డిసీజెస్ కారణంగా గిరిజన ప్రాంతాల్లో అనేక సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు. ప్రధానంగా ఈ రహదారి లేకపోవడం కూడా సకాలంలో వైద్యం అందలేని పరిస్థితులు ఉంటుంది. వాటిని ఆ సమస్య పరిష్కారం కోసం గౌరవ ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా అనేక సందర్భాల్లో వెళ్ళడం, అక్కడ రోడ్ల రహదారుల నిర్మాణం చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా అవగాహన కల్పించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఈ సందర్భంగా ఎప్పుడైతే వెక్టర్ బోర్న్ డిసీజ్, వాటర్ బోర్న్ డిసీజెస్ ప్రబలే అవకాశం ఉందో ఆ సందర్భంగా డోర్ టు డోర్ సర్వేలెన్స్ చేయడం, డోర్ టు డోర్ యాంటీ లార్వల్ ఆపరేషన్స్ చేపట్టే ప్రయత్నం కూడా మా మలేరియా డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు చేస్తున్నారు. అయినప్పటికీ కూడా కొన్ని చోట్ల అవగాహన లేకపోవడం వల్ల ఆ దోమల ఎక్స్పోజర్ కారణంగా వీటి బారిన పడుతున్నారు. అయితే వీటి మీద మరింత విస్తృతంగా చర్యలు చేపట్టడం, దీని మీద చర్చ జరగడం అవసరం ఉంది. అదేవిధంగా మీరు చెప్పినట్టు కురుపాం ఒక గిరిజన బాలికల హాస్టల్లో వాటర్ కంటామినేషన్, పూర్ శానిటేషన్ కారణంగా అనేక మంది ఈ బాధిన హెపటైటిస్ ఏ బారిన పడ్డారనే విషయం తెలిసింది. వాటిని మేము తెలిసిన నాటి నుంచి కేజీహెచ్కి ఎప్పుడైతే కేసు రెఫర్ అయిందో అప్పటి నుంచి డాక్టర్లను అప్రమత్తం చేయడం జరిగింది. ఎవరు కూడా దాని కారణంగా ఇబ్బంది పడకుండా కాపాడాల్సిన దీన్ని కూడా వైద్య సిబ్బంది తయారు చేసి పెట్టాం. 47 మంది దాకా ఉన్నారని తెలిసింది. నేను కూడా ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్తున్నాను. ఈ సమస్య తీవ్రతను తర్వాత లైన్ డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా మాట్లాడి భవిష్యత్తులో ఇట్లాంటి పునరావృతం కాకుండా చర్యలు తీసుకుంటాం. మెడికల్ క్యాంప్స్ రెగ్యులర్గా పెడుతూ ఉంటాం. ఎందుకంటే సంచార చికిత్స ద్వారా ప్రతి చోట ప్రతి పిఎస్సి నుంచి మెడికల్ ఆఫీసర్లను ఊర్లకు పంపిస్తున్నాం. ప్రతి 15 రోజులకు ఒకసారి వెళ్లాల్సింది. ఇది కాకుండా ఇటీవల మీ అందరికీ గుర్తుందో లేదో స్వస్థ నారీ సశక్త పరివార్ కింద 17వ తేదీ నుంచి అక్టోబర్ 2 దాకా ప్రతి గ్రామాల్లో మహిళలను ప్రధానంగా దృష్టిలో పెట్టుకుని ఒక ఆరోగ్యవంతమైన మహిళ ఉంటే ఆ కుటుంబం శక్తివంతంగా తయారవుతుందనే భావనతో ప్రధానమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు అనేక 15 రోజుల పాటు విస్తృతంగా చేయడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్కరికి రకరకాల ఈ పరీక్షలు జరగడం, హిమోగ్లోబిన్ పరీక్షలు కానీ లేదా హైపర్ టెన్షన్ కానీ, డయాబెటీస్ కానీ, క్యాన్సర్ పరీక్షలు కానీ, స్క్రీనింగ్లు కానీ అనేక రకాలు చేయడం జరిగింది. దాదాపు 70 లక్షల మంది దాకా దానివల్ల ఈ దీంట్లో పడ్డారు. దాని ద్వారా ఆ రికార్డు మెయింటైన్ చేస్తున్నాం. ఎవరికి ఏ సమస్యలు ఉన్నాయనే ప్రయత్నం
ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఇవన్నీ కాకుండా శాశ్వత పరిష్కారం కనుగొనడం కోసం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాల మేరకు సంజీవని అనే ఒక కార్యక్రమాన్ని తీసుకొచ్చి రాబోయే రోజుల్లో ప్రతి 6 నెలలకు ప్రతి వ్యక్తికి 42 రకాల పరీక్షలను ఆ గ్రామానికి వెళ్ళి నిర్వహించి వాళ్ళ ఎలక్ట్రానిక్ హెల్త్ రికార్డును కూడా మెయింటైన్ చేయడం ద్వారా వారు భవిష్యత్తులో ఏ బారిన పడబోతున్నారనే విషయాన్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా రాష్ట్రీయ బాల స్వాస్థ్య కార్యక్రమం కింద ఈ రాష్ట్రంలో ఉంటున్న 70 లక్షల మందికి 70 లక్షల మంది టార్గెటెడ్ పాపులేషన్కి ఇవాళ ఆర్బీఎస్కే ద్వారా 44 రకాల వ్యాధుల్ని అంటే 4Ds ఉంటాయి, డెఫిషియన్సీస్, డెవలప్మెంటల్ డిలేసెస్, ఇట్లాంటివి వాటి 44 రకాల వ్యాధులను గుర్తించి చిన్న వయసు నుంచే వాళ్ళు ఏ వ్యాధుల బారిన పడిపోతున్నారో గుర్తించి దానికి అనుగుణంగా వైద్య చికిత్సను భవిష్యత్తులో మా డిస్ట్రిక్ట్ అర్లీ ఇంటర్వెన్షన్ సెంటర్స్ ద్వారా కూడా అందించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. అంటే స్థూలంగా సమస్యని అక్కడ కాకుండా పీస్మీల్ బేసిస్లో కాకుండా ఒక శాశ్వత పరిష్కారం. అందుకని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశం మేరకు సంజీవని అనే రాబోయే 2 సంవత్సరాల్లో మొత్తం రాష్ట్రం అంతా ఇప్పుడు పైలట్ ప్రాజెక్ట్ కింద కుప్పంలో చేస్తున్నాం. జనవరి 1 నుంచి చిత్తూరు జిల్లాను యూనిట్గా తీసుకొని చేస్తాం. దాని తర్వాత విస్తృతంగా రాష్ట్రమంతా చేయాలి. భవిష్యత్తులో ఇటువంటి సమస్యలు రాకుండా చూసుకోవాలి, అప్రమత్తంగా ఉండే దిశగా కూడా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాం. దీనికి ఒక 2 సంవత్సరాల సమయం పడుతుంది.